हाँ जी एक बारी फिर वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। अज का लैसन प्लान है कि पहला नवतेज मूल मंत्र पढ़ेगा, उसके बाद असी लाइफ गुरु साहब दियाँ, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु हरगोबिंद साहब जी ते गुरु अर्जन देव जी की लाइफ बारे जिक्र करांगे। नितनेम का शब्द जिहड़ा हुण कीर्तन सोहले का पहला शब्द है, उसकी व्याख्या करांगे। सुखमणी साहब की 14th शायद पौड़ी है, अष्टपदी है, वो असी डिटेल दे विच ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹਾੜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 40th ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ शुरू करो मूल मंत्र तो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी के बारे असी पिछले कुछ वीक तो उन्होंने जिंदगी के बेसिक फैक्ट्स ते उन्होंने कुछ ट्रैवल्स के बारे जिक्र कर रहे हैं। तो ये जिहड़ा इस साल असी उन्होंने 400th बर्थ एनिवर्सरी सारी दुनिया तो मनाई जा रही है, ये उन्होंने समर्पित है। कुछ जिहड़े फैक्ट्स ने जिहड़े तुहानूं सारिआं नूं आउंदे ने, वी विल गो थ्रू क्विकली ऑन दैट। और फिर जो असी गुरु अर्जन देव जी ते आवांगे, असी जनरल क्वेश्चन आंसर्स करांगे। जो मैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे कुछ कहांगा तो जे तुसीं समझदे हो भी उहदे विच कुछ होर ऐड होना तो मैनूं दस देना। स्टैटिस्टिक्स जिहड़ी है मैं पढ़ांगा तो कदी किधरे बाकी तुहानूं पुछ लांगा। गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोबिंद साहब के सब तो छोटे बेटे ने, और गुरु हरगोबिंद साहब 6वीं पातशाही ने, जबकि गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु ने। उन्होंने विच जिहड़ा गैप है 7th ते 8th गुरु का, 7th गुरु गुरु हर राय साहब ने ते 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब ने। गुरु तेग बहादुर जी का अपना बर्थ अमृतसर साहब का, और 1621 है। वो उन्होंने ज्योति जोत समाए ने, सानू पता वो मार्टिट ने साडे सिख कौम के। वो चांदनी चौक दिल्ली है, बहुत बड़ा उत्थे गुरुद्वारा शीशगंज साहब। हुण दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करके बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट करता आउटसाइड। उन्होंने जी एज सी जिस वेले वो ज्योति जोत समाए ने, वो एज तुहानूं परमजीत दसेगी। हाँ जी, हाँ जी 54 सी उन्होंने। और वो जो गुरगद्दी ते बैठे ने, उन्होंने एज कितनी सी, वो गुरदीप दस देगा। 43 सी। इस तरह उन्होंने 11 साल गुरु घर की सेवा निभाई है। 43 की एज विच वो गुरु बने ते 54 की एज विच वो ज्योति जोत समाए। उन्होंने भैन भरा जिहड़े सन, सब तो वड्डा भरा सी उन्हां दा बाबा गुरदित्ता। उन्होंने डेथ भी बहुत यंग एज की है। अटल उन्होंने एज तो सानूं सारिआं नूं पता 9 साल ही है, क्योंकि उन्होंने नां ते गुरुद्वारा है हरमंदर साहब कॉम्पलैक्स विच, बाबा अटल। अनी राय वो भी छोटी उम्र च गए ने। सूरजमल ते उन्होंने एक भैन सी वड्डी, उहदा नाम है बीबी वीरो। आप उन्हों का विआह बहुत छोटी उम्र च होया, और ये विआह कित्थे होया ये तुहानूं वजीर जी दसणगे। किहड़ी जगह होया वजीर जी? करतारपुर जी। करतारपुर उन्हों का विआह होया। और 11 साल की उम्र। हाँ जी 11 साल की उम्र। 11 साल की उम्र च उन्हों का विआह होया, बिल्कुल ठीक है। और दविंदर दसेगी किहदे नाल होया? माता गुजरी जी। माता गुजरी नाल, माता गुजरी जी नाल उन्हों का विआह होया। उस वेले उन्हों की अपनी एज 11 साल सी।
ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਸਤ 1664 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਕਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 1664 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 9th ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ? ਰਾਵੀ। ਰਾਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਬਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਬਲੀ। 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਵਤੇਜ। 23 years। 23 is correct। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। 23 years ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 20 year ਉਹ ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ 43 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 43 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਕਾਲੇ 20 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਰਫਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ? ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 1664 ਅਕਤੂਬਰ। ਇਹ ਮਹਿੰਦਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ? ਨਵੰਬਰ ਇਸ ਕਰੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਉਹ 1665 ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ
ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਈਸਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73 ਤੱਕ 1670 ਤੋਂ 73 ਤੱਕ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਗਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 141 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰੋਪੜ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ? ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਰਤੇਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। 3 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਗਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਜੀਤ, ਨਵਤੇਜ, ਦਵਿੰਦਰ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ। ਇਹ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਹੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹੜ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉੱਥੇ ਚੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕਾਫੀ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਲੈਪਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕॉलोनी ਸੀ, ਫਿਰ ਕॉलोनी 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਵੀਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਚੂੰਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ, ਰਾਜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੋਹਰਖ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਲੋਹਰਖ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? The village is located on Nabha Bhavangarh Road, about half mile on the west. ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਲੋਹਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਤੇ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਖੱਖਾ, ਹਰਖ ਆਲੋਹਰਖ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟੋਡਰਮਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟੋਡਰਮਲ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਅਕਬਰ ਵਾਲਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਡਰਮਲ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਟਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਪੌਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਡਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੀ ਛੁਪ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਭਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, SGPC ਵਗੈਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ, ਸੁਣਿਆ?
it is about 1 mile northeast of village Keharu, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੂਆ ਖੋਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੱਢੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਿਬੜੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੂਹ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਰੋਲੀ। ਡਰੋਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਲੀ। ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ? ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰੋਲੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਰੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ? ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਡਰੋਲੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ। ਮਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੀ ਡੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਮਣੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਸਟੋਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਲਫ ਦੇ 6 ਵੋਲੀਅਮ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ।
ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਸਮਥਿੰਗ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਵਰੀਡੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਆ ਗਈ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ, ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਰੰਜ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਊ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਫਲੈਟ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਮਨ ਘੜਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਐਜ਼ ਏ ਸਤਕਾਰ ਆਫ ਫਾਦਰ, ਹੀ ਲੈਫਟ ਹਿਸ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਿਡੋ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਵੀ ਟੇਕ ਯੂਰ ਵਰਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਯੂ ਆਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਲਰਟ, ਬੁੱਕਸ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 43 ਏਜ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, 25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ। ਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਟਰਡਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਬੁਲ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਜਾਏਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਫਾਲੋਅਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਕਰਮ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟੈਲਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਥਰਸ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੌਰਚਰਸ ਡੈਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤਾਈਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ they don't make any difference to your philosophy or to your ideology। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ।
और गोविंदवाल साहब केड़े गुरु साहब ने वसाया? गुरु अमरदास जी। बिल्कुल ठीक है, गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी गुरु अर्जन देव जी दे नाल उन्हां दा कोई रिलेशन है सी? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀ। उन्हां दे नाना जी सन। हाँ जी। ओके। गुरदीप जी, गुरु नानक साहब दा बर्थ प्लेस की है? जी तलवंडी। गुरु अंगद दा? माता किसराय। गुरु अमरदास दा? बसर के। गुरु रामदास दा? लाहौर। गुरु हरगोबिंद दा? वडाली। गुरु हर राय दा? कीरतपुर। गुरु हरकृष्ण दा? कीरतपुर। गुरु तेग बहादुर दा? अमृतसर। गुरु गोबिंद सिंह जी दा? पटना साहब। ओके। दविंदर, गुरु अर्जन देव जी अप्रैल 1563 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦਾ? 1469 ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ? 1466 no 1666 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 1621 ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਈਅਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1469 ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1666। ਬਬਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ? ਖੀਵੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ? ਨਾਨਕੀ ਬਾਬਾ ਦਮੋਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ओके, नवतेज। माता गंगा इज वाइफ ऑफ गुरु अर्जन। बबली ने बहुत सारे विचों छड़े ने, सो आई हैव कम बैक टू यू। गुरु नानक साहब दी वाइफ दा नाम? माता सुलखनी। गुरु अंगद? बीबी माता खीवी। गुरु अमरदास? गुरु अमरदास जी दा माता महादेवी। मनसा देवी। सॉरी, मनसा देवी। गुरु रामदास? बीबी पानी। गुरु हरगोबिंद? माता गंगा। गुरु हरगोबिंद? गुरु हरगोबिंद दे तीन वाइफ सी नदियां, बीबी नानकी, बीबी दमोदरी ते बीबी महादेवी। गुरु हर राय? किशन कौर। गुरु तेग बहादुर? माता गुजरी। गुरु हरकृष्ण? गुरु हरकृष्ण कोई नहीं सर्वाइव। ओके। डेट ऑफ मैरिज है गुरु अर्जन देव जी जी 1579 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਸੀ ਏਜ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 23 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 12, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮੈਰਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ 12, ਦੂਜੀ 18, ਤੀਜੀ 20। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3 ਨੇ ਤੇ 11, 19 ਤੇ 33। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੇਟੇ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ? 18 years। ਹਾਂਜੀ 18 ਸਾਲ। ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 12 ਸਾਲ। ਨਾ 10 ਸਾਲ। 25 ਸਾਲ। 25 ਸਾਲ। ਪਰਮਜੀਤ? 25 ਸਾਲ। 16 is right, 16 years। ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ?
33 years, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 34 years। ਚਲੋ ਇੱਕ 16 ਤੇ ਇੱਕ 32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ੀਲੀ। ਇਹ 16 ਸਾਲ ਨੇ, ਉਹ 32 ਜੇ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਨੇ, ਪਰ 32 ਹੁਣ 30 ਹੁਣ 34 ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਹੋ then it is fine। ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੇਟੇ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ? ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਤੇ ਅਮਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਬਬਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸੇ? नहीं ठीक है, बोलो, ठीक बोल रहे हैं, बोलो। हाँ जी, हाँ। गुरु अमरदास दे, हाँ जी। गुरु अमरदास दे मोहन ते मोरी। दानी पानी। ठीक है, तो 2 बच्चे, 2 मुंडे ते 2 कुड़ियां, हाँ जी। मोहन ते मोरी ते दानी ते पानी। ओके, क्योंकि इस तरह नेचुरली गुरु रामदास? गुरु रामदास दे 3 बेटे ने, पृथ्वी चंद, महादेव ते अर्जन। गुरु हरगोबिंद? गुरु हरगोबिंद दे गुरु अर्जन ने, गुरु हरगोबिंद दे फिर ने 5 बेटे, 1 लड़की। ओके, गुरु हर राय? गुरु हर राय दा 2 बेटे बेटियां? राम राय ते हरि कृष्ण। गुरु तेग बहादुर? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी? 4 अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। ओके, नवतेज? गुरु अर्जन देव जी 18 साल की उम्र च गुरु बने ने, और उदों गुरु बनने का जो तरीका है, भावें तुसीं डिफरेंट बुक्स पढ़ो, डिफरेंट ही है, लेकिन तुहानूं जो समझ आंदा वो ये है कि गुरु साहब दी जिन्हों भी गुरु जिन्हों भी गुरगद्दी मिलनी है, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ 1 ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਵਾਤਾ ਸੀ ਜਨੇਊ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ? ਪਰਮਜੀਤ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਹੈ? ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? He was the great grandson। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਖਿੱਚਿਆ, ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਮੋੜ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ 30 ਮਈ 1606 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 43 ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ? 70 ਜੀ, 70 ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ 50, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 54 ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 8 ਸਾਲ वो भी ठीक है, 3 हो गए। ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 42 वो भी ठीक है, 4 हो गए। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 48 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ गुरु अमरदास, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 95 वो भी ठीक है। ਤੇ गुरु रामदास, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 47 बिल्कुल ठीक। तो ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ? ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਏਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਏਜ ਸੀ? ਜਸਟ ਟੂ ਰੀਕੈਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 70, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 48, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 95, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 47, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 49, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ 31, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 8, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 54 ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 42। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹ ਏਜ ਹੈ 8। ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42। 31 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। 31 31 ਡਾਕਟਰ ਨੈਕਸਟ 31 ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ 42, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ 43, 43 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ 47, 7 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ। ਫਿਰ ਹੈ 48 8 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਹੈ 49। 9 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 7 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਏਜ ਕਿਹਦੀ ਆ? 54 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿੰਨੀ? 54 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 70 70 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 95 95 Okay. Lahore is the birth is Lahore is the ਲਾਹੌਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਨਾ ਮੰਡੀ ਚ। ਚੋਨਾ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਡਿਪਾਰਚਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੱਸੋਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਓਕੇ। ਗੁਰਦੀਪ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਵਤੇਜ। Sorry, Govindwal. ਬਬਲੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ। ਦਵਿੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੌਰੀ। ਓਕੇ। ਮਹਿੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਹੋਈ। ਪਰਮਜੀਤ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਦਿੱਲੀ। ਐਂਡ ਬਬਲੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨੰਦੇੜ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ
ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਸੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੇ ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਦੋਨੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਸਿੱਖਸ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ when the time, actual time comes. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਵਰ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਰਮਜੀਤ, ਗੁਰਦੀਪ? It's the song of praises. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਸੇ ਜਗ ਡਰੇ ਕਿ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, तो एक्चुअली वक्त खुशी का गमी का नहीं है। लेकिन ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਬਲੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਹੈਡ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? 3। ਪਰਮਜੀਤ? 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਨੇ? राग धनासरी, राग आस्था, राग गौड़ी दीपकी, सॉरी पास ऑन नहीं ठीक है, दो और दसो ना। एक और दो है कि राग गौड़ी दीपकी दे, दो और राग गौड़ी दे ने, पूर्वी दे ने। गौड़ी पूर्वी। हाँ, सो 5 शब्द ने। एक तनासरी राग है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੇਜ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। 927 पेज है, राग रामकली है और गुरु अर्जन देव जी के छंत ने। उत्थे 4 छंत पूरे हो गए ने और जेडे छंत ने उन तेरा जवाब सुन ला नवतेज। छंत ने कई जगह गुरु अर्जन देव जी के छंतां दे विच श्लोक भी है ने। नवतेज ना ते हस रहा ते ना सिर ला रहा। नहीं, मैं मतलब गुरदीप ने भेजा सी। गुरदीप ने भेजा? मैं तो भेजा सी। चल अच्छा गुरदीप जी तुसी कहां कि मैं कहा कि हिल नहीं रहा नाम गुरदीप जी सुनो मैं जनरल क्वेश्चन दस देना। ਥਿੱਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਛੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ और वो छंत की कंस्ट्रक्शन है। छंत उत्ते लिखे पहला वर्ड आ जाएगा श्लोक, जिथे श्लोक खत्म होएगा फिर छंत, फिर श्लोक, फिर छंत। ये छंत का मतलब स्टैंजे का हेडिंग है, छंत पूरा छंत नहीं है। सो फिर टोटल आ जाएगा अखीर ते कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵਾਂ छंत है गुरु ग्रंथ साहब का। गुरु अर्जन देव जी दे ਜਦੋਂ ਛੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਤ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਪਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਔਰ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਤ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਛੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਛੰਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੀ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੌੜੀ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਟੈਂਜ਼ਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ 4 ਵੋਲੀਅਮ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਟੈਂਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਬਟ that is what is written in ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ of ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ as written by top scholars of Sikh ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਹਿੰਦਰ, ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਛੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ 5ਵਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5ਵਾਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੋ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਲਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੋਣਾ, ਡਿਵੋਟੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਸਕਰਾਈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕਰਾਈਬ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੀੜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਤ ਹੈ 5ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਉਹ ਬੰਨੋ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ? ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਸ ਐਡਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੀਟ ਦਾ ਲਿਖਾਵਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਖਾਵਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 5ਵੇਂ ਪੈਰੇ ਦਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਹਮ, ਪਰ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਹਿਲਾ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕਿਹੜੇ 14 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਪੁਰਖਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5ਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਨਾਸਰੀ ਚ ਹੈਗਾ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੇ 2 ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਦਵਿੰਦਰ ਪਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 1601 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1604 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਪਾਈਲ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਅੰਡਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 1606 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਆਰਤੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਕਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਆ ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੈ ਘਰ ਜੈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਉਹ ਕਰ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਥਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੋ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ
ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਖਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਭਾਉ, ਅਗਰ ਭੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਰ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਦੀ ਮੋਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਹੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਬੱਚੇ को डरेगी थोड़ी ना। सो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला। प्लीज let us all get together and sing the praises of that fearless ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਸਕੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਹਾਰ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸਮਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਵੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਮਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਤੇ ਦੇ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਸੇ ਡਰ 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 ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦੇ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸੰਮਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਲੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਰੂਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਮਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਤੇ ਦੇ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ what actually happened at that time। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲ ਆਫ ਡੈਥ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ।
ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, every day, every minute, every second, the death knocks at somebody's door. ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੱਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ there is no escape from death। ਸੱਜਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇਧ ਹੈ ਅਵਨ, ਸੇਧ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਧ ਹੈ ਅਵਨ, ਅਵਨ ਮਨੇ ਆਉਣਾ। ਸੱਜਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ, ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਮੀਨ forehead ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। very beautiful ਸ਼ਬਦ, has great meaning in it। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਿਲੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਹਿਲਾ ਤੇ ਸੋਹਿਲੜਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਮ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਜਨੜਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਜਨੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਹਿਲੜਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੁੰਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੁੰਝਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? I don't mind ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, 11 ਵਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇਨਸਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੋਪਲੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਜੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾੜ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾੜ ਦੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਜੇ ਹਰ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਦਾ ਆਸ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਏ ਪਾਈ ਵਿਗੁਚੀਏ ਗੱਲ ਪਾਇਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਿ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਸ ਤਪਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ ਸੋ ਦਰਗੇ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਈ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾੜ ਸਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ 2 ਗਰੁੱਪ ਸੀ, 4th 5th ਐਂਡ 6th, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਇਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 7, 8, 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ 11th 12th ਤੇ 13th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਈਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ, ਕੀ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ,
ਨਸ਼ਰਮਾਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫॉर एग्जांपल, one must always praise ਵਾਹਿਗੁਰੂ, one should always remain drenched in the name of God, one gets all his possession with the grace of God, one must live a truthful life। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, how you should live your life। ਔਰ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਆਲ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਹਰ 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 ਰਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਦ ਵਿਆਦ ਪੁਆਦ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ, ਭਉ ਇਜ਼ ਡਰ, ਦੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਭਰਮ ਮਾਨਸਿਕ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੋ ਭਗਵਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਟੇਕ ਮੀਨਸ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਦੀਏ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਖਾਹਿਸ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। पता तो उस्तित मन में ही कर निरंकार, कर मन मेरे सत विहार। Praise the formless God in your mind. Make this promise with your mind that you would always do honest business. निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेहु जियो। Make your tongue pure by drinking the divine nectar. Your soul shall be forever peaceful. नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग sab. With your eyes see the wondrous play of the master and appreciate it. In the company of the holy, all other
bad associations vanish. Charan chalo marag चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। Harbind. With your feet walk in the way of God. Sins are washed away. Sins are washed away, reciting Vaiguru's name even for a moment. कर कर कर्म स्वर्ण हर कथा, हर दरगे नानक उज्जल मथा। Do the God's direct work and listen to his discourses. Those people have radiant faces when they reach in God's court. Thank you परमजीत जी। नंबर 3। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ। ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੀ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਵੰਤ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਣੀ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹਨ। ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਨ, ਪਛਾਨੇ ਏਤ ਓਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੂਝੇ, ਤਿਸਕੀ ਜਾਨੋ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਭ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਕਹਿਤ। ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਮ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 5। ਇਹ ਕਲਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਜੀਵ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਵੋਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੇਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ,
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ 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 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਤੂਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਤੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਨੰਬਰ 6। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਤਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ आप सगल में आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप। मैं कितने पहुंच गई हूँ? इथों बोलो ना, आपे आप सगल में आप अनेक जगत विच थाप उथाप। थाप सारे जीव, सारे प्राणियां ते सारे जीवां विच केवल आप ही है। अनेका तरीकियां नाल बना तना के नाश भी कर देंदा है, वो आप ही कर देंदा है। अबनासी नाही किच खंड, तारन तार रहो ब्रह्मंड। वो प्रभु आप ही अबनासी है, उसका कुछ नाश नहीं हो सकता। सारे ब्रह्मंड की रचना भी आप ही रचा रहा है। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। ओ प्रभु, उस प्रभु के प्रताप का भेद नहीं पाया जा सकता, बयान नहीं हो सकता। जो आप कराए वो आप ही जाप करते हैं। हाँ जी, नंबर 7। दोस्तों मेरी कहते जी, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उतरे तिन मंत। संत कहते जी, जिस मनुख ने प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਰਾਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡ ਭਾਗਿਆ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਾ ਉਤਮ ਕਰਮ ਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੋਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੈਸਾ ਸਾਹ ਤੈਸਾ ਦਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ਼ਟਾਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੋ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਰਜਨੋ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਅਘਾਏ ਫੀਲਿੰਗ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਬਹੁਰ ਅਗੇਨ, ਕੰਠ ਪਰੋਏ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨੈਕ, ਸਤ ਬਿਵਹਾਰ truthful transaction, bin se sab sang, the association of others is vanished, sohela comfortable, sodhat to search, dawn is punishment, nidhan is treasure, khazana। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਗਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਡਾ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਾਹੋ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੀਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਰਾਹੋ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੀ ਦਿਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਅੰਗ 6-7-8 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਭੇਜੇ ਤੈਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਅਤੇ ਅਟਲ ਅਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਆਨੰਦ, ਤੁਮ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੁਖੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਆਪਤਾ ਪਈ ਬਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਮੰਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ, ਮੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਪੰਚੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਿਕਦਾਰ ਨਹਿ ਪਤਿਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਮਰਾਓ ਆਗੇ ਝੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਵੇਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨਵਤੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਪਰਮਜੀਤ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਇਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ 662। ਓਕੇ, ਕਾਇਆ ਕਗਤ ਵਾਲਾ तो पहले संध तक कर, खोटा काम ना आवे वेख उतो तक कर। हाँ ओके, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਾ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। मैं बोला काया कागद मन परवाना। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सिर ते लेख ना पड़े ए आना,
The ignorant fool does not read what is written on the forehead ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ दरगे घड़िए तीने लेख In the court of Lord 3 inscriptions are recorded खोटा काम न आवे वेख behold the counterfeit coin is worthless there थैंक यू नेक्स्ट 3 inscriptions एक ही है डॉक्टर जी जिथे 3 inscriptions लिखी है हाँ जी 3 inscriptions मैनू नहीं समझ नहीं आई in the court of the Lord 3 inscriptions are recorded ਦਰਗੇ ਕੜੀਏ ਤਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਨੇ 3 ਹੈਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ ਨੈਕਸਟ ਉਪਾਸਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣਾ ਧਿਆਨ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਨਸਡੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਵੈਨਸਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 3 ਕੋ ਦੂਰ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਿਰ 2 ਪੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੀਕਾ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਆਓ ਘਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਡਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਾਂ ਹਟਾਤਿਆ ਤੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਓਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਕਲੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੂੰਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਗੇਵ ਹਿਮ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆਨਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਐਮਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਭਾਗ he made ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ immortal। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਖੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ? ਭਾਗ। ਉਹ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ they didn't know about ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਮਿਲਖਾ ਉਹ ਸਿੰਘ। ਪਿਕਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ।